हाँ भी प्यारे बच्चों, सब तो पहला सब ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल। उम्मीद करदा घरां दे विच ठीक होवोगे, सेहतमंद होवोगे। वीडियो बनाने का मोटिव कि अपना ਜਿਹੜੇ अप्रैल ਅਤੇ मई सिलेबस के पेपर हो रहे हैं अपने जुलाई ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ 13 जुलाई ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨੇ। उसਦੇ ਵਿੱਚ 20 नंबर ਦਾ पेपर आया ਕਰੂਗਾ। बिल्कुल सौखा पेपर आऊगा, जिमें ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਸੌਖਾ पेपर ਆਊਗਾ। ਤੇ उम्मीद करदा वीडियो ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल क्लीयर हो जाएंगे टॉपिक। जे नहीं भी क्लीयर होंगे तो तुसीं मैनूं बाद चों मैसेज करके या कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो का बेनीफिट ये होगा अपन वीडियो बनाने का भी, तुसीं जे बाई चांस तुहानूं अज समझ आ गया, कल नूं नहीं समझ आया तो तुसीं दोबारा प्ले करके देख लो, वीडियो अपनी सेव रखियो, दोबारा प्ले करके देखो, तुसीं नहीं भुलोगे दोबारा, है ना। तो अपना पहला मैथ का अपना पहला पार्ट हैगा प्रमेय संख्यावां। संख्यावां तुहानूं पहला दस्सिआ संख्यावां की हुंदियां ने, कुछ चिन्ह होंदे ने, चिन्ह होंदे ने जिन्हां नूं गिनती या मिनती दे लई आपां वरतदे हां। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सब पार्ट आ जाते हैं, ਇਹਦੀ किस्मां आ जांदियां ने, जिवें आपां नैचुरल नंबरस हो गए, होल नंबरस हो गए, है ना, प्राकृतिक संख्यावां, पूर्ण संख्यावां, संपूर्ण संख्यावां, ते एक आपां लास्ट ईयर पढ़िया सी प्रमेय संख्यावां। प्रमेय संख्यावां दे भिन्नां दे विच तुहानूं अंतर शायद दस्सिआ होया मैं, जे भुल भी जाओगे चलो मैं दोबारा फेर दस दूँगा। अपना पहला पार्ट आ प्रमेय संख्यावां। प्रमेय संख्यावां हुंदियां की ने? भिन्नां, पहलां आपां भिन्न की गल करदे हां। भिन्नां की हुंदियां ने, आपां दस्सिआ तुहानूं भी किसी चीज़ के पार्ट नूं आपां रीप्रजेंट करने लई जिहड़ा नंबर वरतदे हां उहनूं की कहने आपां भिन्न। जिवें रोटी अद्धी रोटी हो गई तो उहनूं आपां लिखण दे विच किवें लिखांगे? 1/2। तो यह की होगी, किसी चीज़ के हिस्से नूं रीप्रजेंट करने लई आपां जिहड़ा नंबर वरतिआ तो उहनूं कहने आपां भिन्न। सेम भिन्न ते प्रमेय संख्यावां दे विच कोई बहुता अंतर नहीं हुंदा। भिन्न दे विच की हुंदा? भिन्न दे विच जिहड़ी अंश ते हर हुंदे ने, उपर वाले नूं आपां अंश कहने आ, नीचे वाले नूं हर कहने आ। हर दा मतलब हरेक हिस्सा, ठीक है। जिन्ने भी टोटल हिस्से होंदे ने किसी चीज़ के कीते होंदे ने उन्ने नीचे लिखने आ। जिन्ने आपां ने उन्हें चूज कीते वो अंश हुंदा, अंश मीन उहदा पार्ट, वो आपां उपर लिखने आ। जिवें मैं कहा अद्धी रोटी का मतलब कि दो हिस्से बना ले, दो हिस्से टोटल बनाए ने तो दो नीचे लिखूँ। अद्धी रोटी खा ली मतलब एक हिस्सा उहदे विचों खा लिया तो एक उपर लिखूँ, तो यह बन गया अपना आधा बन गया, समझ गए ना। तो ये होगी भिन्न अपनी। भिन्न ते प्रमेय संख्या दे विच सिर्फ थोड़ा जिहा अंतर होंदा। भिन्न की हुंदी आ? अंश बड़ा हर। इस दे विच की होगा, कदे भी इस दे सामने घटाओ नहीं लिखिआ होगा। प्रमेय संख्या दे विच की होगा? प्रमेय संख्या दे विच 1/2 आ, ये प्रमेय संख्या हैगी आ। घटाओ 1/2 ये भी प्रमेय संख्या हैगी आ, पर घटाओ 1/2 नूं तुसीं भिन्न नहीं कह सकते। तो इसकी इंट्रोडक्शन यही है। प्रमेय संख्या होप करदा ये तुहानूं समझ आ गया ने। प्रमेय संख्या ते भिन्नां दे विच वाला फर्क नहीं हुंदा, सिर्फ प्रमेय संख्या के मूहरे घटाओ लिखिआ हो सकदा, जरूरी नहीं होऊगा, हो सकदा। चलो अगे अपने जिहड़े क्वेश्चन ने अपने फस्ट चैप्टर के बिल्कुल सौखे क्वेश्चन ने, उन्होंने आपां डिस्कस करते हैं। बाला मैं डीपली नहीं जाऊँ क्योंकि तुहानूं पता वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो आपां मेन जिहड़े क्वेश्चन ने उन्होंने हल करने का तरीके ही देखांगे, बाला डीपली नहीं जावांगे, उन्हों की प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो हले फिलहाल नहीं जावांगे। आपां सिर्फ अपना मेन मोटिव यह है भी आपां 20 दे विचों 20 अंक लैणे ने, उस दे लई आपां तैयारी करनी। तो सब तो पहली तरह का जिहड़ा क्वेश्चन बनता प्रमेय संख्यावां दे उल्ट, संख्या का उल्ट। किसी भी प्रमेय संख्या का उल्ट दो तरीके का हो सकता। पहला जोड़ात्मक उल्ट, दूसरा गुणात्मक उल्ट। ठीक है बेटा, जोड़ात्मक उल्ट ते गुणात्मक उल्ट बिल्कुल सौखा प्रश्न आऊगा, बिल्कुल ही ज़्यादा सौखा, 6वीं का बच्चा भी कर सकता। मान लो तुहानूं किसी ने कहा भी अपने को पहली गल तो यह है, मान लो आ कि अपने को 5/2 ये की है, ये भिन्न भी है, ये प्रमेय संख्या भी है।
ਭਿੰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ, ਘਟਾਉ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਠੀਕ ਹੈ, 5/2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਿੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘਟਾਓ ਲਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ 5/2 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਓ ਲਾ ਦੇ। 5 ਘਟਾਓ 5/2 ਇਸਦਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। 13/15 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਘਟਾਓ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਘਟਾਓ 13/15। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਘਟਾਓ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਘਟਾਓ 12/3 ਆ ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣੀ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਘਟਾਓ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂ, ਘਟਾਓ 12/3। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ 2 ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਘਟਾਓ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੀ ਆ ਜੂ, ਪਲੱਸ 12/3। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬੇਟਾ ਇਹ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦਾ ਹੀ। ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਫਿਕਲਟ ਲੈਵਲ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਭਿੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਦੂ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ 2/2 ਸਹੀ 3/4 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖੋ। ਉਲਟ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, 2 ਸਹੀ 3/4 ਦਾ। ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿੰਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇୟ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਲਿਖਣਾ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਸਹੀ 3/4 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। 4 × 2 + 3/4 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂ, 4 × 8 + 3 11/4। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 2 ਸਹੀ 3/4 ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 11/4 ਸੀਗਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, 11/4 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ। ਕੀ ਕਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੋਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲਾਉਣਾ, ਘਟਾਓ ਲਾਉਣਾ। ਘਟਾਓ 11/4। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਭਿੰਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਭਿੰਨ ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖੋ। ਹਨਾ, 2 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂ ਭਿੰਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿੰਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਾ ਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, 1। ਹੁਣੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਭਿੰਨ ਸ਼ੋਅ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਭਿੰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ 2/1 ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਘਟਾਓ ਅੱਗੇ ਲਾਣਾ, ਘਟਾਓ 2/1। 0 ਦਾ ਆ ਗਿਆ, 0 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖੋ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੰਨ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਥੱਲੇ 1 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੀਨਸ 1 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੋ, ਘਟਾਓ 0/1। 0 ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਟਾਓ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 0। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ, ਹਨਾ। ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ।
ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 0 ਬਣ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ 2 ਜਮਾ ਘਟਾਓ 2, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਓ ਦੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਮਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਆ 2 ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਟਾਓ 2 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋੜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਕੀ ਨੇ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਪਲੱਸ ਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, 2 ਦਾ 2, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਲੱਸ ਆ, ਸਾਈਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਘਟਾਓ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਘਟਾਓ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2 ਅਤੇ ਘਟਾਓ 2 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਜੋੜ ਕੇ 0 ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਅਤੇ ਘਟਾਓ 2 ਕੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲਿਖੋ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਭਿੰਨ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 2 ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1, ਭਿੰਨ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਆ ਜੀ, 2 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਘਟਾਓ 2/1। ਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਖਣਾ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਘਟਾਓ 2, ਇਹੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ 11/19 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਘਟਾਓ 11/19 ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੇਤਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ 0 ਆ ਜਾਏ। ਜੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈਗਾ, ਜੇ 0 ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ 11/19। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਦੋਨੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਟਾਓ 11/19। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਪਲੱਸ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂ 11/19। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਪਲੱਸ ਆ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜੂ ਘਟਾਓ 11/19। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਸਿੱਧਾ ਘਟਾਓ ਯਾਨੀ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਘਟਾਇਆ 0/19। 0 ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ 11/19 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਘਟਾਓ 11/19 ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ 5/4 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ 2 ਸਹੀ 1/2 ਹੈ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦਾ 5/4 ਦਾ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ 2 ਸਹੀ 1/2 ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਿੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਹ ਤਾਂ ਭਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਹ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਭਿੰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਦੀਆਂ ਤੋੜ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਕ ਕਿੰਨਾ 5/4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਲੱਸ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2 ਸਹੀ 1/2 ਵਿਚਾਲੇ ਪਲੱਸ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖਿਆ ਤੋੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ। 5/4 ਜਮਾ ਸੰਖਿਆ ਤੋੜੇ 2 ਦੂਣੀ 4 4 ਤੇ 1 5/4 ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 5/4 ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਦੀ ਪਲੱਸ 5/4 ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਤਿਤਲੀ ਵਿਧੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਤੇ 5 10/4 ਸਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਕੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਨੇ 2 ਤੇ ਸਰਲ ਹੋ ਗਏ 5/2 ਅੱਗੇ ਸਰਲ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5/2।
पर जोड़ के उत्तर कितना होना चाहिए 0। जे 0 उत्तर आउंदा तां आपां कहंदे भी ये जोड़ात्मक उलट हैगे ने। इत्थे 0 उत्तर नहीं है तां ये जोड़ात्मक उलट नहीं है। समझ गए ना, बिल्कुल सौखा प्रश्न आ। जे कोई भी दो नंबरां नूं जोड़ के 0 उत्तर आउंदा तां जोड़ात्मक उलट हैगे ने, जे जोड़ के नहीं 0 आउंदा तां जोड़ात्मक उलट नहीं हैगे। सिंपल जिहा क्वेश्चन सीगा। एक गल इत्थे हमेशा याद रखियो, जोड़ात्मक उलट जिहड़े होणगे एक गल उहदी गारंटी आ, एक दे मूहरे प्लस लगे, एक किहड़ा भिन्न हो प्लस वाली हो, दूजी भिन्न घटाओ वाली होगी। जे मैं तुहानूं दो भिन्नां देतीआं, मान लो की अपने कोले मैं तुहानूं दो भिन्नां देतीआं, एक 3/9, एक देती 13/9। मान लो मैं तुहानूं कहता भी यह दसो कि यह जोड़ात्मक उलट हैगे ने, तुसीं की करना इहनूं जोड़ के देखोगे ना, भी जोड़ के जे तां उत्तर 0 आ गया तां कह दांगे भी हाँ जोड़ात्मक उलट हैगे ने, जे 0 ना आया तां कहांगे जोड़ात्मक उलट नहीं हैगे। पर की है इत्थे आपां नूं करन दी भी लोड़ नहीं हैगी। क्यों नहीं करन दी लोड़? क्योंकि जिहड़ी आ भिन्न सी इहदे मूहरे भी जोड़ आ भिन्न सी इहदे मूहरे भी जोड़ आ। कदे भी जिहड़े सेम की कह सकते हैं सेम निशानी वाली भिन्नां होणगीਆਂ प्लस वाली होणगीਆਂ ਜਾਂ दोने माइनस वाली होणगीਆਂ, वो की होणगीਆਂ जोड़ात्मक उलट नहीं हो सकदियां। जोड़ात्मक उलट होण दे लई गारंटी आ एक भिन्न दे मूहरे घटाओ जरूरी आ, जे एक भिन्न दे मूहरे घटाओ तां दूजी भिन्न दे मूहरे जोड़ जरूरी आ। यही इसकी सब तो पहली निशानी है। जे मैं तुहानूं कहां भी एक भिन्न आ P/Q, ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਆ ਜੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ जोड़ात्मक उलट ਕੀ ਹੋਊ ਸਿਰਫ ਘਟਾਓ P/Q। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਪਲੱਸ ਹੋਇਆ ਕਰੂ, ਇੱਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਇਆ। जोड़ात्मक उलट ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ गुणात्मक उलट। हाँ भी बच्चों, दूजा प्रश्न है अपना गुणात्मक उलट का। गुणा भिन्न का गुणात्मक उलट बिल्कुल सौखा प्रश्न है। जोड़ात्मक उलट जिन्ना सौखा सी उन्ना ही सौखा है। जोड़ात्मक उलट दे विच की करदे सी आपां, जे इहदे मूहरे प्लस जां माइनस हुंदा सी अपनी मर्जी नाल आपां माइनस लाउंदे सी मूहरे, इहदा आ जांदा सी घटाओ 3/4। हुण गुणात्मक उलट दे विच की है, जिवें मैं कहा 3/4 का गुणात्मक उलट, 3/4 का गुणात्मक उलट बिल्कुल सौखा। अंश नूं हर च कन्वर्ट कर दो, हर नूं अंश दे विच की है, मतलब 3 जिहड़ा उपर सी उहनूं नीचे लियाओ, जिहड़ा 4 नीचे सी नूं उपर लियाओ, तां 3/4 का गुणात्मक उलट कितना आ जू 4/3। ठीक है ना, बिल्कुल सौखा लग्या होना। इस दे विच निशानी नहीं चेंज करनी, ठीक है। इस दे विच सिर्फ की चेंज करना, अंश नूं हर दे विच चेंज करना, हर नूं अंश दे विच। मान लो तुहानूं आ गया घटाओ 13/9 का गुणात्मक उलट लिखो, आपां ने निशानी नहीं चेंज करनी, निशानी सिर्फ जोड़ात्मक दे विच चेंज करनी आ। इहदे विच सिर्फ उलट करना, उपर 9 चले गया, नीचे कितना गया घटाओ 13। जिहड़े भिन्न दे विच घटाओ लिखिया हुंदा वो थल्ले लिखो जां उपर लिखो, इक्को गल आ, पर आपां सुंदर जिहा बनाउण दे लई घटाओ 9/13 लिखांगे, भी घटाओ नूं उपर लिखिया करांगे। ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन होणगे। मान लो तुहानूं आ गया 15/12 का गुणात्मक उलट लिखो, गुणात्मक उलट। सिंपल दस्सिया तुहानूं की करना, आपां ने सिर्फ अंश नूं हर च चेंज करना, हर नूं अंश दे विच। 12 नीचे सी उपर चला गया, 15 उपर सी नीचे चला गया, ये की बन गया इसदा गुणात्मक उलट बन गया। अगला प्रश्न आपां ने पहला भी कीते सीगे, पहला आपां ने गुणात्मक उलट जोड़ात्मक उलट कढने सीखे सी, फिर तुहानूं ओहदा कंसैप्ट समझाया सी भी हुंदा की आ, भी दस्सिया सी भी जिहड़े उहनां नूं जोड़ के उत्तर जे 0 आ जाए तां की होगा अपना जोड़ात्मक उलट होणगे, जे 0 ना आवे तां जोड़ात्मक उलट नहीं होणगे। हुण आपां ने चैक करना भी जिहड़े दो दित्तियां होईयां भिन्नां जां प्रमेय संख्यावां ने ਇਹ ਕੀ ਆ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਉਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ 1 ਆ ਜਾਏ। ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਾਂ ਭਿੰਨਾਂ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ 1 ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ। ਜੇ 1 ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 11/9 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ 9/11 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਤਰ 1 ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਟਾਓ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਤਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 1। 11/9 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ 9/11 ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਗੁਣਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। 11/9 ਗੁਣਾ 9/11, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਆ 11/9 ਗੁਣਾ 9/11। ਹੁਣ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਹਰ ਨੂੰ ਹਰ ਨਾਲ। 11 ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, 109। 11 ਨੇ 99, ਸੌਰੀ 11 ਨੇ 99। 9 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 99। 99 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਸਰਲ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, 99 ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 1 ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, 1 ਆਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 11/9 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 9/11। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਕੀ ਘਟਾਓ 3/4 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ 4/3 ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 1 ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਸਿੰਪਲੀ, ਘਟਾਓ 3/4। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਿੰਨ ਨਾ ਕਹਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਆ, ਘਟਾਓ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ, ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਘਟਾਓ 3/4 ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ 4/3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ 4 ਤੀਆ 12, ਗੁਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘਟਾਓ ਹੈ, ਘਟਾਓ ਬਟਾ 4 ਤੀਆ 12, 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਟਾਓ 1 ਬਚਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਘਟਾਓ 1, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਸੇਮ ਇੱਥੇ ਵੀ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਖਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਦੇ ਦਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਕਿ 9/11 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਇੱਕ ਸਹੀ 2/9 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭਿੰਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਤਾਂ 9/11 ਸਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਨੇ। 9/11 ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, 1 ਸਹੀ 2/9। ਤਾਂ 1 ਸਹੀ 2/9 ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, 9 1 9, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜੇ 11, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਇਹ, ਸਹੀਆਂ ਤੋੜਨੇ ਮਤਲਬ 11/9। ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 9 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 99, 11 ਨੂੰ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 99, 99 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਤਾ, ਉੱਤਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ, 1। ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, +1 ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, 9/11 ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 1 ਸਹੀ 2/9। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ 11/9 ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਫਾਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਕੰਪਾਊਂਡ ਭਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ, ਲਗਭਗ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਸਿਰਫ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲੱਭੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨੇ ਜੋੜਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਦੇ 13/9 ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦਾ ਕੀ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਲੱਭੋ, ਕਿੰਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 9/13। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੇਕਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਛ ਵੀ, ਚਾਹੇ 1/2 ਆ ਉਹ, ਚਾਹੇ 1/4 ਆ, ਚਾਹੇ ਘਟਾਓ 1 ਆ ਗਿਆ ਇਵਨ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੋ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਦੋ ਭਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਭਿੰਨਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, 0 1 2 3। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 0 ਤੇ 1 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਲਓਗੇ? 2.25 ਕਿਲੋ, 2.5 ਕਿਲੋ ਹੈ ਨਾ, 2.25 ਕਿਲੋ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗੇ, ਅੱਖਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ 3/4 3/5 ਮੰਨ ਲਓ, ਦੋ ਭਿੰਨਾਂ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਭਿੰਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਭਿੰਨਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਊਗਾ। ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਵੀ ਦੋ ਭਿੰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 9ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ 8ਵੀਂ ਪਾਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਆ, ਸਿਰਫ ਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜੋੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਘਟਾਓ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ 2/5 ਅਤੇ 4/9 ਵਿਚਕਾਰ 5 ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ। 5 ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ। ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਿੰਨ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ। ਦੂਜੇ ਹਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਿੰਨ ਨਾਲ। 2/5 ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 18/45। ਦੂਸਰੀ ਭਿੰਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4/9। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ। 4 5 20/15, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੰਬਰ ਨੇ 2/5 ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ 2/5 ਹੀ ਬਣ ਜੂ। ਬਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅੰਸ਼ ਛੋਟਾ। 18 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 20 ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਨੇ? 5। ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਆ 18 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 19 20। ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 180/450। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 200/450। ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਸਰਲ ਕਰੋਗੇ ਫੇਰ ਇਹ 2/5 ਤੇ 4/9 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਲਾਓ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 0, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਊਗਾ 180, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਊਗਾ 200। 180 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। 180 ਤੋਂ ਇੱਧਰ 200 ਤੋਂ ਇੱਧਰ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ 181 182, ਪਰ ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ 450। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪਊ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ 181/450, 182/450, ਜਾਂ ਫਿਰ 200 ਦੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ 199/450, 198/450, 197/450। ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 180 ਦੇ 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਅੰਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਪਰ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ 180 181 182 ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅੰਸ਼ ਆ ਇਹ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਊਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਘਟਾਓ 3/4 ਅਤੇ 5/7। ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹਾ, ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਮੂਰੇ ਘਟਾਓ ਆ ਗਿਆ। ਭਿੰਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆਪਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਘਟਾਓ 3/4, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ 7 ਨਾਲ, 7 ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ। ਘਟਾਓ 21 ਬਟਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 28। ਦੂਸਰਾ ਕਿੰਨੀ ਭਿੰਨ ਸੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਸੀ 5/7, ਗੁਣਾ ਕਰੂੰਗਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ, 5 ਚੌਕਾ 20 ਬਟਾ 28। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਸੀ, ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਕੁ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਕੁ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਟਾਓ 210 ਬਟਾ 280, 200 ਬਟਾ 280। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 0 ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਘਟਾਓ 210 ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਘਟਾਓ 210 ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 280। ਹੁਣ ਘਟਾਓ 210 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ, ਘਟਾਓ 209, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਓ 208। ਸੇਮ ਜੀ ਇਧਰੋਂ ਚਲੇ 279, 278। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਘਟਾਓ 209, ਹਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ 280। ਅਗਲੀ ਘਟਾਓ 208 ਬਟਾ 280। ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੇ 279 ਬਟਾ 280 ਐਂਡ ਸੋ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲਗਭਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਜੋੜਾਦਮ ਉਲਟ, ਗੁਣਾਦਮ ਉਲਟ, ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੇ 3 ਸਹੀ 2/4 ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 2 ਸਹੀ 1/9। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜੂ ਵੀ ਔਖਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਸ਼ਰਤ ਭਿੰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਓ। 4 × 12, 12 2 12 ਤੇ 2 14, 12 ਤੇ 2 14/4 ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਬਣ ਗਈ 9 2 18, 18 ਤੇ 1 19/9। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦੋ ਭਿੰਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ 9 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਇਹ 4 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਐਂਡ 14 ਨਾਲ 126 ਬਟਾ 36। 19 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ 38 38 76 36। ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 10 ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੀ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 1260 ਬਟਾ 360, 760 ਬਟਾ 360। ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬਰਾਬਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਖਿਆ ਰੇਖਾ ਬਣਾਈ 1260 ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ 0 ਹੋਊਗਾ 760, 760 ਆ ਸੀਗਾ, 1260 ਇੱਥੇ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖ ਲਓ 762 762 763 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਤਾਂ ਨੀਚੇ 360 ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਹੋਪ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।